салом ба ҳаводорони ютуб канали нашрияи расмии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият. чанде пеш ҳунармандони театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи муҳаммадҷон қосимов дар форуми байналмилалии коргардонҳои ҷавон дар шаҳри алмаатои ҷумҳурии қазоқистон бо намоиши таъбири ишқ иштирок намуданд. бояд ёдрас шуд ки ин намоиш дар таҳияи коргардони ҷавон ҷовидон аминзода рӯи саҳна омада дар миёни 17 кишвари олам мавриди алоқаи хоси ҳакамону тамошобинон гардид ва ҳунари театри миллии тоҷикро дар ин маъракаи байналмилалӣ дар сатҳи боло муаррифӣ намуданд. оид ба ин имрӯз суҳбате дорем бо ҷовидон аминзода, коргардони ин намоиш. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. ташаккур. мехостам барномаи имрӯзаро бо якчанд мисрае ки яъне намоишнома оғоз мешавад оғоз карда бошам. мисраҳои низомии ганҷавӣ аст. мегӯяд: эй номи ту беҳтарин сароғоз, бе номи ту нома кай кунам боз. эй ёди ту муниси равонам, ҷуз номи ту нест бар забонам. аз қисмати бандагию шоҳӣ давлат ту диҳӣ ба ҳар ки хоҳӣ. эй ҳеҷ хате нагашта з аввал, беҳуҷҷати номи ту мусаҷҷал. ҳам қиссаи нонамода донӣ, ҳам номаи нонавишта хонӣ. хоб, мехостам дар оғоз донам ки намоиши таъбири ишқ ба ин форум чӣ гуна роҳ ёфт ва бо чӣ дастоварду бардоштҳо баргаштед? тахминан 2 сол пеш ду намоянда аз Москав омада буданд дар Тоҷикистон ва инчунин дар якчанд давлатҳо гаштанду намоишномаҳои коргардонҳои то 30 соларо тамошо карданд ва ба Тоҷикистон ҳам омаданд, ҳама театрҳоро диданд ва ба театри мо омаданд. ҳамин намоишномаи таъбири ишқро пешкаш кардем ва баъд аз 1 сол моро даъват карданд ба Қазоқистон. ҳамин намоишномаи мо гузашту рӯзи 4 мо ба сафар баромадем. 5 аллакай ҳамонҷо шудему. декоратсияро ҳамаро омода кардем, ҳунармандо хати, ва соати 7 бегон намоиш доштем. намоишро супордем, бисёр хуб қабул карданд ва изҳори миннатдориам баён карданд. аслан ин сабаби форум яъне як мавзӯе буд ки диди коргардонҳои имрӯз ба театри оянда, яъне ки савол ҳамин буд ки ҷавонон театри ояндаро чӣ гуна мебинанд, коргардонҳо махсус. ва ҳамин гуна ҷамъомад шуд, як ҷамъомади коргардонҳо шуд. ҳар як коргардоне ки аз кадом давлате ки буд баромада фикру ақидаҳояшро баён мекард. ва чун навбат ба мо расид, савол доданд ки мақсад диди шумо чӣ гуна аст дар бораи театри оянда. ва баъдан мо гуфтем ки пеш аз он ки дар бораи театри оянда суҳбат кунем, бояд яъне худи ояндаро дида тавонем ки баъд аз 10 сол, 15 ё 20 сол ё 50 сол оянда чӣ гуна мешавад. ва чун театр худ ин оинаи зиндагист, ҳамқадами замона. бале. ва баъдан суҳбатҳо кардем. аслан инсон яъне он қадар қудрати дорад ки метавонад яъне як кори бузургеро анҷом диҳад, чӣ дар соҳаи театр бошад, чӣ дар кадом соҳае набошад. фақат муҳим ҳамин аст ки бояд ба худат боварӣ кунӣ. ва ҳамин хел суханҳо кардем ва баъдан аз шайх Атор як 4 мисра хондем. ҳатто ҳамонҷа якчанд нишастагӯ хориҷа буданд. вақте муаллимаи мо тарҷума кардан, муаллима Гулчера Боно, аз чашмои вайҳо ашк ҷорӣ шуд вақте маънии ғазали шайх Атора сарфам рафтанд. чун Саъдӣ ҳам дар бораи бузургии инсон мегӯяд ки магар одамӣ набудӣ ки асири дев мондӣ, ки фаришта роҳ надорад ба макони одамият. ҳатто инсон мега аз фаришта ҳадам мега болотар меистад мега. ва дар ин мисроҳо шайх Атор мегӯяд ки ҳам ҳамин мисроҳое ки дар ҷамъомад хонда будем ва муаллима тарҷума карда буданд, ҳам худовандат сиришту ҳам малоик саҷда кард. инсон ҳам мегӯяд ки ҳам худовандат сиришту ҳам малоик саҷда кард, пас туи маъшуқи хосу чарх саргардони туст. бар дили Атор равшан гашт ҳамчун офтоб, космони нилгун фирӯзаи аскони туст. яъне фикр мекунам инсон вақте ҳамун ҷавҳари аслии худро дар меёбад ва то чӣ андоза
با چی کارها قادر بودن، با چی اندازه بزرگ بودن خود را وقتی درک میکنه، یگان کار دیگر مانع شده نمیتونه. میتونه هر یک نقشه که پیش خودش میگذاره با آسانی میتواند، هرچند که یگان کار به مشکلی نمیشه، لیکن مهم آن هم باوری است گفتیم میتواند موفق شود. ولی باوری یعنی میتواند که انسان رو به قله بلندی موفقیت رساند. اصلا دیپلمی که به ما دادن بعد این نمایشنامه، بیم نمایشنامه رو ما آغاز کردیم، گویم ساعت 7 بگو همون زل علاقه تماما پر شده بود زل و گویم نمایشنامه آغاز شد. خوب شکر که نمایشنامه بهت خوب گذشت. نمایشنامه خوب گذشت و بعدا همونجا اومده دعوت کردند و دیپلم وای کردن. جاویدان امیرزاده تاجیکستان وای کرده، دیپلم با ما دادن. و بعد نمایشنامه و بغیر از نمایشنامه یک برآمد دیگه هم داشتیم از گویم نمایشنامه دجال، یک سرودی با نام از غزل شیخ عطار بود، من چی دانم. همون غزل خواندیم و همه علاقه اعضای جوری همون تلفن ها رو برآورده و کامیرا کردن از اول تا به آخر. بله، یعنی بزرگی استاد فاروق قاسمی فهم که گویم از هرچند که مکتب استاد این تئاتر از سال گویم 90 یعنی 90 یعنی تشکیل شد، گویم قطع تاریخی کلان هم ندارد. لیکن در این مدت استاد توانستن چی مقصد کارنمایی کنن که حتی دقت گویم خارجی ها هم زیاد به خود جلب کردن. و وقتی که گویم هم سبک تئاتری ما از دیگر تئاترها با همین نظم و با چرخ رقصی سما فرق میکند. و وقتی غزل علاقه 10 مینوت همونجا غزل خوانی کردیم و مدت 10 مینوت همون غزل خطی چرخ زدیم گویم بعدا آمدن همون روسا و دیگر خارجی ها از ما پرسیدن که شما گفتن از خردیتون این مکتب دا مشق میکنین که سرتون چرخ نمیزند؟ و ما گفتیم نه، ما علاقه مدتی که تئاتر با داخل میشویم استادا هستند ما را گویم در مدت 2 سال 1 سال 2 سال علاقه آماده میکنند، آماده میشه. بسیار یک تاثیرات خوب بود. خب چگونه در اونجا مقصد نمایش رو چون خوب قبول کردن این برای شما و اهل هنرمندان این تئاتر بعد خب صاحب استقلالی و بعد چندین سالهای توقف گویم اولین سفر بود، چگونه احساس بود؟ چگونه مقصد در وقت تهیه نمایش سپردن نمایش خوب در وطن باشد الکی برای شما فکر میکنم که به طور عادی آسان‌تر میگذرد، ولی در خارج از کشور چگونه بود؟ البته وقتی که یک هنرمند یا فرق نمیکنه یا هنرمند باشد یا کدام یا ورزشکار باشد، وقتی بیرون از وطن یعنی هنرنمایی میکند یک مسئولیت زیاد رو به دوش میگیرد، چون ما نه تنها از نام تئاتر رو گویم از نام خودمان در آنجا برآمد کردیم، بلکه از نام کلی مردم تاجیکستان و مردم تاجیک در آنجا برآمد کردیم و از این رو کمتر احساسی هم بودیم، چون که میخواستیم نمایشنامه با یک سطح بلند برگزار گردد و همین طور هم شد. هرچند که گویم به هیجان نمیشد، اکنون شخصا برای من هم برای زیاد هنرمندان جوان سفر اول بود. گویم به همه این نگاه نکرده بسیار نمایشنامه خوب گذشت. وقتی که در راه می رفتیم توسط یک اتوبوس سفر کردیم ما، بعدا درباره نمایشنامه هم فکر کرده و گویم سفر را ادامه داده ایستاده بودیم. بعد یک همکارم اومده در پالی من نشسته گفت، جاویدان گفت خیلی این سفر اول است، مقصد چخیل در گویم در هیجان نیستی، در بین اینقدر تئاترها برآمد میکنین، اینا چخیل مقصد آماده هستی یا نیستی؟ بعد من گفتم تئاتر ما تا یه روز گفتم هرچند که 10 سال پیش بگیم در استاد فاروق قاسمی فروغشان شاد باشن با نمایشنامه های زیاد قریب تمام جهان گشتن و گفتم نمایشنامه ما هم گویم از کلاسیکان گویم خودمان آماده شده است، از روی قصه های از روی قصه مثنوی معنوی جلال‌الدین بلخی و داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی آماده شده است. گفتم ما کلاسیکایی که ما داریم، شخصا ما تاجیکان اون کلاسیکانی که ما داریم یگان جای تعلقش نیست، چون این باعث افتخار است از زبان آنها گپ زدن. همینش گفتم برای ما یک بسیار موفقیت کلان است. یعنی تنها نام
آثار پرقناوت ادبیات ما کافی است که ما افتخار داشته باشیم و یک نیروی چگونه گویم موفقیت علاقه همون خودش قوت احساس می‌شده. بله. خب تشکر زیاد می‌خواستم دانم که چون چگونه که اشاره کردید نمایش از روی داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی و حکایه‌های مثنوی معنوی جلال الدین بلخی روی صحنه آمده است. چرا محض از اشعار همین دو نفر انتخاب نمودید؟ چون در ادبیات ما زیادن داستان‌های لیلی و مجنون به طور نظمی هم نثری. گویم اول ما وقتی که تئاتر اهارون کار با آمدم سال 2018 بعد ختم دانشکده بعدا اومدم نمایش‌های استاد فاروق قاسمی‌اف را دیده بودم، پیشکی هم دیده بودم و بعدا با تماشا کردم. از نزدیک آشنا شده؟ بله از نزدیک آشنا شدم، هرچند که استاد روشان شاد باشد ما اون کس را از نزدیک ندیدیم اما از روی نمایشنامه اون کس را شناختیم. وقتی اومدم هرچند در دوره دانشجویم در موضوع عشق و لیریکا رو بسیار من یعنی به من پسند بود و وقتی اومدم باید گفتم برای این تئاتر یک اصلا نظم است، شکلی نظمی از خودی به من پسند بود و نمایشنامه تعبیر عشق است، سوژه‌اش آماده کردیم و بعد آماده کردن الکی کار گویم 50% آماده شده بود که به خدمت یک مادر وطن رفتیم، یک سال دیگر خدمت مادر وطن ادا کردیم و بعدا آماده الکی سوژه آماده که بود ما از روی سوژه بعد مطالعه زیاد مثال هرچند که از شمس الدین شاهین، لیلی و مجنون شمس الدین شاهین، عبدالرحمن جامع، دقیقی و دیگر شاعران را خواندم. بدرالدین هلالی زیادتر گویم سخنهای نظامی گنجوی و اینچنین اینجا نه تنها از اشعار نظامی گنجوی بلکه از غزلهای حافظ شیرازی، سعدی شیرازی و از بدرالدین هلالی هم از غزلهایشون استفاده بردیم و همین غزلها و همین نوشتجات‌های گویم نظامی گنجوی به همین سوژه ما بسیار موافق آمد و سخنها رو ما از آن جایها گرفته در این سوژه جای کردیم و یک نمایشنامه رو مکمل ساختیم. تشکر زیاد. میخواستم دانم که با وجود جوان بودن به آثار نظم که بسیار یک شیوه مرکب است و نه هر کارگردان میتواند در این سطح نمایش تیار نماید رو آورده. بله راستی که خیلی یادآور شدم من از خورده همین نظم خطی بسیار سر و کار داشتم و به من بسیار پسند بود. غزل خواندن حتی در چهاربینی های مکتب هم غزل اشتراک میکردیم و بعد که این اینستیتوت آمدیم دانشکده داخل شدیم کارهای مستقلانه میگذاشتیم. من کوشش میکردم که در موافق به همون صحنه یک غزل از کلاسیکان یک غزل یا دو غزل موافق به همون وارد میکردم و غزل خوانی میکردم و همین محبت بود که آمده چون تئاتر اهارون خودش این شکلی نظمی است. بله. گویم همون عشق بود که امروز کمی هم باشه در امیرا موفق شده است. خب تشکر زیاد. این نمایش لیلی و مجنون چگونه که معلوم است به طور نظم آماده شده است و این گونه رویه رو تنها استاد زنده‌یاد فاروق قاسم خوب جاری نموده یک انقلابی هم در این سمت نموده بودند و میخواستم دونم که نمایش شما در پیروی کار ایشان است فرقیت و مشترکات بین نمایشنامه های شما و استاد در چیست؟ استاد روحشون شاد باشن بسیار نمایشنامه های گذاشتن که با اون سطح رسیدن حالی چندین سال ها میباید هنرمند مهنت کند زحمت کشد. اصلا استاد رو هرچند که از نزدیک ندیدم لیکن خودم رو شاگرد آن کسی حساب میکنم چون از نمایشنامه فقط شرط نیست که از زبان مثال استاد بیاموزی، حتی نمایشنامه های استاد هم یک مکتب بزرگ است. اگر خوب دقت کنی میتونی از یک نمایشنامه استاد الکی هم جنبه های کارگردانی هم جنبه های دراماتورگی رو از خود کنی. و ما هم وقتی که نمایشنامه یعنی بالای نمایشنامه تعبیرش کار میکردیم البته گویم نمایشنامه یوسف گمگشته بازآید به کنان استاد یعنی من پیسای استاد را خوانده بودم بسیار به من کمک کردن یعنی باز زیادتر گویم همون رویه نظم خط یعنی جابجا گذاشتن غزل ها را یعنی خوبتر باز از خود کردم.
میخواستیم دانیم که حالت‌های میشوند که در نمایش انجام نمایش با فوجیه است، یعنی به طور فوجیوی انجام می‌یابد، ولی کارگردان اون رو میتواند که به طور مثبت گذارد و یعنی سبب نرسیدن لیلی و مجنون شما در چی بود؟ اصلا لیلی و مجنون وقتی که بگویم به دیگر، یعنی در سوژتی که ما آماده کردیم، یعنی پدر لیلی اول زید بود و بعدا وقتی مناسبت با مجنون می شود و بحث و مناظره ها می پیوندد و بعدا شاه راضی می شود و بعد راضی شدن چون ضربی زیاد خورده بود مجنون هم و این ضربه هایی که مجنون می خورد به لیلی حتما تاثیر می کرد و از این رو گویم آنها الکی شاه خلاصش رو می برورد که اینها رو ما باید دیگر می رسانیم و لیلی و مجنون با هم دیگر می رسند و در آغوش یکدیگر گویم در آغوش یکدیگر هم شاد میشن، در آغوش یکدیگر یعنی جان میدهند. اما عشق این یک چیزی است که مرگ ندارد. میگن هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. یعنی از همه مهم گویم آنها به دیگر میرسند و در همون صحنه گویم که وقتی لیلی مجنون به دیگر میرسد و گویم لیلی جان رو به حق تسلیم میکند و مجنون میگوید که در بالای سر لیلی که ای تازه گل باغ جوانی، رفتی به حیات جاودانی، من نیست چوبر کشایم این بند، آیم به تو بدی لحظه چند. یعنی میگه تو رفتی به یک دنیایی که جاودانی ای، ابدی ای و میگه من هم بعدا میایم، هرچند که گویم در این دنیا آنها جاودانی نیست. بله، کس نیست در این جهان فانی ماند به حیات جاودانی. چون در آخر راوی هم خلاصه میکند همین سخنها را. یعنی لیلی گویم هرچند که در این دنیا آنها به واسطه دیگر هم رسیدن نتوانند، اما در عقبا حتما آنها به دیگر میرسند. لیلی و مجنون همچون داستان کهن گذشتگان و امروزیان به اندیشه شما چی میدهد؟ بسیار سوال درست هستند. موضوعهایی که یعنی کهنه نمیشوند، از جمله موضوع عشق. هرچند نگاه کنید چندین عصرها از بین گذشته تا حال داستان لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا ورد زبان مردم است. گویم لیلی و مجنون به جوانان امروزه یعنی چی پند میدهد؟ من فکر میکنم عشق و عشقی که حاضر مثال ما جوانها به فهمیش خودمون درک کرده ایم، یعنی امروز در جامعه امروزه زیاد هستند که با کمتر مشکلی ها معشوق گویم از عاشقش دست میکشد، یا چندین حادثه رو خورده ایم که گویم دو جوان دیگر نقض میبینند و خدای نکرده یکش اگر شوهر کند دیگرش حتی به خودکشی دست میزند. اما گویم در عشق لیلی و مجنون این گونه گویم مناسبت نبود، هرچند که مجنون همین قدر لطا کوب میکنن، عذاب میدهند از لیلی حتی از مجنون چندین سالها دور میماند، حتی با وجود همین هم محبت آنها ذره کم نمیشود. یعنی میگن هرچند که عشق دردناک است باید همین عشق همون درد و بگیم عذابش خطی قبول کنیم. میگن هرچند که عشق دردناک است آسایش سینه های پاک است، هر جا عشق است میگد شاعر پاکبازی است، هر جا عقل است حیله سازی است. و با یک پند میدهد مجنون همونجا که شما با جنون عشق بازی خود را رهانید ز حیله سازی. یعنی وقتی انسان در حقیقت عاشق می شود، در حقیقت عاشق می شود و همه پستی و بلندی و همه مشکلی زندگی را پسی سر می کند. درست، یعنی جنبه های اخلاقی این نمایش هم می توانند که به جوانان تاثیر مثبت رسانند. یعنی که مثلا همون گونه که قدر عشق بود، یعنی مجنون میخواست که
هرچند پدر و مادر لیلی راضی نبودند ولی با راضیگی آنها نمیخواست که لیلی رو مقصد خوب از آن خود کند. هرچند امکان داشت اما یعنی که همون حرمت، همون شأن و اعتبار و جنبه های اخلاقی بسیار خوب درج گردیدن در این نمایش و فکر میکنم که این یک بسیار تاثیر مثبت هم به جوانان ما رسانیدن میتواند. به اطلاع ما نمایش مذکور باز به خارج رفتن است. در این باره مقصد یک چند سخن میگفتید؟ حالا عمیق نیست لیکن ما موادها را روان کردیم. باید یک همین خیل جمع آمد کارگردان های جوان در خطای باید برگزار گردد و نمایشنامه را ما پیشنهاد کردیم. اکنون ما را دعوت میکنن، قبول میشود نمیشود اینش تا حال عمیق نیست. و وقتی که گویم بعد که انسان سفر میکند باز گویم نتیجه کارش رو میبیند و با در آینده نیت داریم که میون ما را مستحکم تر بسته. و امروز محترم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان همه شرایط ها را برای ما اهل فرهنگ آماده کردن. هر روز بینید که قصرهای فرهنگ چگونه با تمام یک شکل زمانوی آماده کرده ایستادن. فقط ما از ما جوان ها میباید کمر همت را مستحکم تر بسته و برای پیشرفت این سرزمین چونان میگویند از جناب عالی در سخنهایشان قید میکنند که آینده تاجیکستان در دست جوان است. باید ما کوشش کنیم یعنی فرهنگ ملت بر عرصه جهانی برآورده باشیم. خب تشکر زیاد میگوییم به شما برای یک بسیار صحبت خوب و ما در آینده به شما موفقیت های بزرگ تمنا میکنیم. و بگذار چون مکتب استاد فرخ قاسم همیشه جاویدانه و در همین گونه چگونه که در دوره خودش بودن همین گونه همیشه در سفر و در معرفی‌گر هنر تئاتر تاجیک در عرصه بین المللی باشد. یک بار دیگر خوش آمدید.